परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य समस्तंकर रातुल चरण रे मोर अनंत कोटि वार्षिक सत्संग उत्सवर यही पवित्र लग्न उपस्थित सम्माननीय परिचालक महोदय वरेण्य कर्मी मंडली भक्तिमती मातृमंडली साधु सज्जन मंडली गुरु भाई छोट छोट पिलाए समस्त को मोर आंतरिक जय गुरु। सबु वर्ष भली ए वर्ष मध्य उद्योक्ता भाई मानकर माँ मानकर निष्ठा आउ प्रचेष्टा परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर यही वार्षिक उत्सव अनुष्ठित हो परम दरदी पाखरे एकांत प्रार्थना उद्योक्ता कर्मी भाई माने निज निज भितरे संगति रक्षा करी इष्टार्थे लोक संग्रह परिवार संकल्प नहीं आहुरी आहुरी इष्टप्राण होई रुहंतु एई भली उत्सव मान व्यवस्था करी सत्संग मान व्यवस्था करी निजे धन्य हुंतु आउ आम मानकु मध्य धन्य करी तोलंतु। आजिर संगीतांजलि रे जो माने भाग नेइछंती वास्तविक भावरे को शुभ मुहूर्त से पितामाता से जन्म देइछंती सेमानकर सुललित संगीत द्वारा सी तो परम तृप्ति देउछंती परम पिता को आनंद देउछंती सही आचार्य देवं को आउ आम मानक मध्य आनंद रे विभोर करि तुलुछंती। परम दरदी पाखरे एकांत प्रार्थना सेमाने मध्य निरहंकार जीवन यापन करी जीवनर शेष मुहूर्त पर्यंत से प्रभुंकर गुण कीर्तन करी निजे निजको मनीष जन्म को सार्थक करी तोलंतु एवं सेमाने परिवेशर जो जगार प्रभुंकर प्रतिष्ठा पाई लोड़ीबे कर्मी भाई माने से माने निसंदेह चित्तरे जोग देई सेई प्रभुंकर गुण कीर्तन करंतु यह ही प्रभुंक पाखरे सेमानक पाई मोर एकांत प्रार्थना जो मानकर प्रचेष्टारे निष्ठारे अर्घ्य निवेदन रे एई भली उत्सव होई चली परम दयाल श्री श्री ठाकुर को गुरु रूपरे इष्ट रूपरे आचार्य रूपरे जीवनर प्रीति केन्द्र रूपरे जीवनर आदर्श रूपरे वरण करी ग्रहण करी आमे जानिलु जे प्रकृत भावरे कली जुगर श्रेष्ठ तपस्वी होउची सिए जे इष्टार्थे दान करन ठाकुरंकर अनेक बाणी भितरु मने पडुची केतोटी कथा जे प्रकृत भागरे इष्टंकर उद्देश्य रे ध्यान करंती सेमानकर रिष्ट खंडन हो जाए। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुश्रुति ग्रंथ रे कहउचंती सत पात्रे करिस दान श्रद्धा समादरे दारिद्रता पेलेई जाबे तपांतरर पारे। केडे सुंदर कथा प्रिय पर्वकर उद्देश्य रे इष्टंकर उद्देश्य रे श्रेयजनकर उद्देश्य रे आमे माने जदि किछि प्रत्याशा शून्य होई निवेदन करिबा दान करिबा उत्सर्ग करिबा ताले ठाकुर कहउचंती दारिद्रता पेलेई जाबे तपांतरर पारे। आमर आखिर दृष्टिर सीमा रेखा जेतिकी ताठारु दूर को आमर दरिद्र भाव दूरीभूत हो जाई थाए। भारतीय संस्कृति रे आमे माने आर्य मुनि ऋषि मानकर विधान रे एई कथा मध्य पढ़िछु जानिछु। तेणु इष्टंकर उद्देश्य रे जेते बेले अनुष्ठान करा जाए आमे माने आम मानकर निजर निजस्व रोजगार
ସୁନ୍ଦର ସୁଷ୍ଠୁ ଭାବରେ ମନୋଭାବକୁ ସେଇଭଳିକା ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦାନ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଦେବତା ଇଷ୍ଟ ଶ୍ରେୟ ଜନେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଅବଦାନ ପ୍ରାର୍ଥନାକେ ସତେଜ করে କୃତି ଦୀପ୍ତ করে ପ୍ରାଣ। ଦେବତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରେୟଜନ ମାନେ ପିତା ମାତା ଗୁରୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦାନ କରିବା କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାଣଟା କୃତାର୍ଥତା ଲାଭ କରିବ। এই ମଣିଷ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିବ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଗୁଣରେ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅବଦାନରେ ଏଇଭଳି ଉତ୍ସବ ହୋଇ ଚାଲିଛି ସେମାନେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବେଶରେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେମିତି ଇଏ ଯେତିକି ମଣିଷ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆହୁରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢି ଚାଲନ୍ତି। କାରଣ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷକୁ ଉପାର୍ଜନ ବା କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ କର୍ମ ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ଯଦି ଧର୍ମକୁ ପରିପାଳନ ନ କରେ ତାହେଲେ ସେଇ କର୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷକୁ ଅପକର୍ମ ନିଚ କର୍ମ ହୀନ କର୍ମ କୁକର୍ମ ଅସତ କର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଟାଣିକା ନେଇକିରି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଧର୍ମକୁ ପରିପାଳନ କରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ଚାଲନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିଥାଏ। ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଦୁଇଟି ପଥ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧର୍ମର ପଥ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଧର୍ମର ପଥ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟର ପଥ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାପର ପଥ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନୀତି ଆଦର୍ଶର ପଥ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନୀତି ବେନୀତି କୁନୀତିର ପଥ। ଯେଉଁମାନେ ସଜ୍ଜନ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟାନୁରାଗୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପିତାମାତାଙ୍କ କୋଳରୁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ପଥର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ପଥର ପୁଣ୍ୟ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇକରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚଳନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଲାକା ଭିତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ପିତାମାତା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି ସମାଜର ଓଲଟା ଦିଗରେ ଚାଲନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ମନ୍ଦ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗେ ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ ସଦା ସର୍ବଦା ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗମନ କରିଥାଏ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଲାକା ଭିତରେ ନଥାନ୍ତି ଶୈତାନର ଇଲାକା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ବସବାସ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧର୍ମର ପଥ ପାପର ପଥ ଅନୀତି କୁନୀତିର ପଥ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଉଛି ଏଇ ମଣିଷ। ଆଉ ଏଇ ମଣିଷ ଯଦି ଧର୍ମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନ ଚାଲେ ଧର୍ମ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରେ ନା। ସିଏ ହୁଏତ ପାଠ ପଢ଼ି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ନିଜେ ଆସି କିଛି ଜାଣି ଶିଖି ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିଜନ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ ଧର୍ମ ପଥର ଯାତ୍ରୀ କରି ନ ତୋଳନ୍ତି ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଲାଭ କରିପାରିନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେତେ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିକିରି ଆଜି ଅବତାରୀ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। এই পৃথিবী পৃষ্ঠরে ভারত বক্ষরে ওড়িশা
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଅନେକ ଦେବତା ଦେବୀ ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମାନ ଅଛି, ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ମାନ ଅଛି। ପୁଣି କଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରାବତରଣ କର? କଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା? ଆମ ମାନଙ୍କର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରାମ ସୀତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମର ମା ମାନେ ଭାଇମାନେ ବର୍ଷର ମାସର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁନେଇ ପର୍ବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଲା? ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଦେବତା ଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭକ୍ତିର ଭାବଟା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆସି ଜୋତା ପିନ୍ଧିକିରି ଘରକୁ ଯାଉ ସବୁ ସେ ଭକ୍ତି ଭାବ କୁଆଡେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଥାଏ। ପଳୁଷ କାଳିମା କଥା ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁ ଜୀବନରେ ବରଣ କରି ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନରେ ଅନୁଶାସିତ ହୋଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆମର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମାନେ ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ପରିମାର୍ଜିତ ହେଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଉ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଥାରେ ବହନ କରି ଚାଲିଲେ ଆମର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏକଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ନା, ଭାଗ୍ୟକୁ କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଇଷ୍ଟ ରୂପରେ ବରଣ କରିକିରି ଚାଲିଲେ ଆଉ ଧର୍ମ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇକିରି ଚାଲିଲେ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ধর্ম চর্চা করে চললে বাড়বে ধ্রুতি ক্রমে ক্রমে, কুকর্মেরই হবে নিরসন তেমন্তরই যথা নিয়মে। ঘরটা ଅନ୍ଧାର ଅଛି, 5 ଦିନ 7 ଦିନ 10 ଦିନ ଧରି ବସନ୍ତ ଭାଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ଆଉ ସୁଇଚଟାକୁ ମାରିଦେଲେ। ଘର ଆଲୋକିତ ହେଲା କି ନାହିଁ? ନା, ହଲ ଆଲୋକିତ ହେଲା। ସେମିତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କଳୁଷ କାଳିମା ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହଉ, ସତନାମକୁ ମନନ କରୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କଳୁଷ କାଳିମା ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ। ଆମ ଭିତରେ ଦୈବୀ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାଏ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁଶାସନରେ ଅନୁଶାସିତ ହୋଇକିରି ଚାଲୁ, ଆମେ ଦେବ ମାନବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର। ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥା ସବୁ ଶୁଣିବା, ପୁଣି ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇ ସେଇଭଳିକା ଯଦି ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧୀନ ହେଇଯିବା, ଶାଶୁ ପଚାରିବେ ବୋହୂକୁ, ଏତେ ସମୟ ହେଲା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? କେତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୋ ଦେହଟା ବହୁତ ଖରାପ ଜାଣିନା? ବୋହୂ ଯଦି ସଂସ୍କାରୀ ଘରର ଝିଅଟିଏ ହେଇଥିବ, ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଶାଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ନିଜେ ଯାହା ଜାଣିଛି ଶିଖିଛି ସେଇ ସଂସ୍କାର ଭିତର ଦେଇକିରି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ବାଢିଦବ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଟିକକ। ବୋହୂଟା ଯଦି ବେସଂସ୍କାରୀ ଘରର ହେଇଥାଏ, ବୋହୂଟାର ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଆଚରଣ ଭିତରେ ଯଦି କର୍କଶତା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଶାଶୁଙ୍କର କଥା ପଦରେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇଦବ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଶାଶୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମ ବୋହୂର ନଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଯେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବୁଝିବାକୁ ହବ ଇଏ ସତର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନାହିଁ ସେଇ ବୋହୂ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି
সাধু সঙ্গে যতই থাক অসৎ বুদ্ধির প্রতিষ্ঠায় চেষ্টা তোমার চেষ্টাই হবে, কৃতিও যাবে ব্যর্থতায়। আমি মানে যেতে সাধু সঙ্গ করু, জনম জনম ধরিকি যদি সৎসঙ্গ করু, যদি হৃদয় ভিতরে মন ভিতরে চিন্তা ভিতরে চেতনা ভিতরে বোধ ভিতরে বুদ্ধি ভিতরে এতে টিকে অসৎକୁ প্রশ্রয় ଦେଇକିରି চালু, তাহলে কଣ হব? সারা জীবন আমার চেষ্টা ব্যর্থ হইকিরি চালিଯିବ। বহু ଆଉ ଶାଶୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କର୍ମ ଯଦି ପରିମାର୍ଜିତ ନ ହୁଏ। ସେଇଭଳିକା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଧୀନ ହୋଇକିରି ନ ଚାଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମା ମାନେ ସେଇଭଳିକା ଭାବରେ ଚଳିବା ଦରକାର, ଯେପରି ତାଙ୍କର ଭାଷାଟା ମଧୁର ହବ, ପରକୁ ଆପଣାର କରିବାର ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବ, ଆଉ ମାନି ଚଳିବାର ଗୁଣ, ବୁଝି ଚଳିବାର ଗୁଣ, ନେଇ ଚଳିବାର ଗୁଣ, ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଯଦି ଏଇ ଚାରିଟା ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ମା ମାନେ ନ ହେବେ, ତାହେଲେ ସେ ଘର ଏକ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହବ, ଦେବଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୀର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦେବାଳୟ, ଭୋଜନାଳୟ, ଔଷଧାଳୟରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଇ ଘର। ଯୋଉ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋହୂ କରିକିରି ଏ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ? ଦୁନିଆରେ ତ ଏତେ ଝିଅମାନେ ଥିଲେ, ତୁମକୁ କାହିଁକି ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ କରିକିରି ଆଣିଥିଲେ? ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଘରକୁ ଏକ ଅମରାବତୀରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ବୋହୂଟିଏ ତାର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପୂର୍ବରୁ ତାର କୁମାରୀ ଆଉ କୁମାର ଜୀବନ ଭିତରେ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ ହେଇ ବିବାହରେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଫେଲ ହେଇଯିବେ, ପାସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୋଉ କଥା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର କାଇଦା ଟିକକ ଜାଣିନଥିବେ, ନା ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିବେ। କ୍ଷଣିକ ସୁଖକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ମାନେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଏତେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାରକୁ ଆସି ଜାଣିନେବ, ବୁଝିନେବ ଝିଅଟି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୋ ଅର୍ଥା ଭିତରେ ମୋର ଜାଗ୍ରତ ରହିଥିବ ପତି ପତ୍ନୀର ବିବାହ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, କାମନା ବାସନା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭିତରେ କାମ ମୁଖ୍ୟ, ସବୁ କିଛି ଭୋଗ ହେଇକିରି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଏ କଥା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ନ ରଖନ୍ତି, ସିଏ ସଂସାର ଭିତରକୁ ଦେବ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀବୁଦ୍ଧ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ନଥିବ ପତି ପତ୍ନୀର ବିବାହ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଜରାସନ୍ଧ, ରାବଣ, କଂସ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଇଭଳିକା ଚରିତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ, ଆଉ ନିଜର ଆଖିରେ ନିଜର ବଂଶର ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଦେଖିକିରି ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। କାହିଁକି ନା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ତୁଇ ଯଦି ତୋର ପ୍ରେଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ চলায়ে বলায়ে ন মানিস, ভব দুনিয়ায় তোরে মেনে চলবে না কেউ ঠিক জানিস। তুমি যদি তোমার প্রিয় পরমঙ্কর প্রেষ্টঙ্কর ইষ্টঙ্কর আদেশ নির্দেশটাকে কণ্টায়ে কণ্টায়ে নিজর জীবন চলনি ভিতরে ন মান, এই সংসার ভিতরে তুমକୁ কেহি মানি পারিবে নাই। তেণু আপন মানক পাখরে নিবেদন, গুরুଙ୍କୁ ধরিছে তার গুরুত্বକୁ উপলব্ধি করিবা। গুরুଙ୍କୁ ধরিছে জনে সৎসঙ্গী বলি পরিবেশরে পরিগণিত হবা। গুরুଙ୍କୁ ধরিছে জনে জনে সৎ কর্মী হয়ে উঠিবা। ভাষা কথা ব্যবহার চিহ্না হও অচিহ্না হও, বড় লোক হও বা গরিব হও, রিক্সাওয়ালাটিଏ হও বা কোটিপতি হও,
ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବ୍ୟବହାରଟା ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଘରର ମା ମାନଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଚଳନି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ମା ମାନଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଏ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବେ ଏ କଥା। ଯେଉଁ ଘରର ମା ମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଢ଼ଶୁର ବା ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରର ମା ମାନେ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଏ ନାହିଁ। ବିଚାର ଆଜି ଆମର ମା ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଘରକୁ ମୁଁ ଅମରାବତୀରେ ପରିଣତ କରିବି ନା ଏ ଘରକୁ ଏକ ଶ୍ମଶାନର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା କରି ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।